Hello everyone, good morning. So today we are going to start with next module, that is the pandas. Right? I will start from the scratch. Yesterday we have covered some part, but library. Okay, so there are some features for it. Right? So it's a what we have covered yesterday. It's a two-dimensional array. Sorry, two-dimensional data. Two-dimensional data is there, right? Which is in the form of columns and rows. Two dimensions are rows and columns. Then in pandas, there are two data structures. Yes, which are they? Two data structures are there in pandas. First one is a series. Second one is a data frame. Okay, we'll see one by one. What is the data frame? What is the series? Okay. Next is mutable. What is the meaning of mutable? Mutable म्हणजे काय रे? Mutable, that means we can add, right? We can update. Next, we can delete column or rows. Column किंवा rows, column or rows. रोज किंवा कॉलम तुम्ही काय करू शकता, रिमूव्ह डिलीट हे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. ठीक आहे. अँड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, सो pandas data frame can be created. Yes, कशापासून क्रिएट करू शकता तुम्ही, बोला. pandas data frame can be created using, yes anyone, using, am I audible? Yes, sir. Okay. Dictionary we can use a CSV file, we can use Excel file. Then if you want to work with the databases, then for databases you are having option like different types of databases are there. SQL is there, MongoDB is there, SQLite is there. Okay, so you can use a SQL, you can use a MongoDB as well in order to work with the pandas data frame. Again, what we have seen, it's a heterogeneous data type. What is the meaning of heterogeneous? What is the meaning of heterogeneous? That means we can have integer elements, we can have a float members. Again, we can have object. Object is nothing but string object. Object is nothing but string. Okay, so this is how we need to work, and these are some of the things related to pandas. राईट. मोस्टली जे वर्क करायचंय ते कशासोबत करायचंय, डेटा फ्रेम सोबत करायचंय. सिरीज जी आहे ती सिंगल डायमेन्शनल होती. ठीक आहे, सिरीज म्हणजे काय, वन डायमेन्शनल. सिरीज म्हणजे काय, वन डायमेन्शनल. आणि डेटा फ्रेम म्हणजे काय, डेटा फ्रेम म्हणजे काय, टू डायमेन्शनल. ओके, वन डायमेन्शनल आणि टू डायमेन्शनल अशा दोन गोष्टी. नेक्स्ट, आता डेटा फ्रेम वरती फोकस करू. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो विथ डेटा फ्रेम फर्स्ट. एक क्रिएट करण्याचा ट्राय करू आधी, देन वी विल मूव टू दी सिरीज. म्हणजे सिरीज तर वन डायमेन्शन लगेच कळून जाईल तुम्हाला. डेटा फ्रेम, सो आय एम जस्ट टेकिंग वन dictionary surrounded by curly bracket, right? Surrounded by curly bracket, and first is a key, right? First is a key. Then what is there, 1 2 3 4 5 elements are there. Again, b key is there with a name b, and 10 20 30 40 50 अशा व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे. नाउ यू नो व्हॉट इज अ डेटा काय रे, print data comma type of a data. काय आलंय, ही ABC च्या व्हॅल्यू, A आणि B च्या व्हॅल्यूज आहेत. क्लास डिक्शनरी, राईट? क्लास काय, डिक्शनरी. याच्यापासून डेटा फ्रेम क्रिएट करायची तुम्हाला. आय विल कॉल इन्स्टन्स किंवा ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करायचा आहे तो DF म्हणून करा. DF इज इक्वल टू व्हॉट इज अ फंक्शन, PD इज अ फंक्शन. पण आता हे PD ला तुम्ही कॉल नाही केलं, राईट ना? हाऊ टू कॉल इट, जसं आपण नंपाय इम्पोर्ट केलं होतं. कसं इम्पोर्ट केलं होतं, नंपाय इम्पोर्ट नंपाय ॲज NP, import numpy as NP. Similarly, you need to import, yes, you need to import pandas as PNDS, pandas as PD.
ठीक आहे. अलायसेस आहे फक्त, इथं तुमचं नाव पण राईट करू शकतो आपण. मग तुम्हाला जर असं राईट करत असेल इम्पोर्ट पांडाचा सायली, तर मग सायली डॉट असं राईट करू लागली, सायली डॉट डेटा फ्रेम. ठीक आहे. पण जनरल जे सिंटॅक्सेस यूज होतात ते काय, पीडी म्हणून यूज होतो, हा एनपी म्हणून यूज होतो, मॅटप्लॉटलिब डॉट पायप्लॉटला पीएलटी यूज होतो, सीपॉनला एसएनएस यूज होतो. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये थोडीफार आयडिया तुम्हाला ही आलेली. ठीक आहे. याला रन केल्यानंतर हा सजेस्ट करतो मग पीडी डॉट काय फंक्शन यूज करायचं मला, डेटा फ्रेमचं स्पेलिंग परत चेक करा, डी कॅपिटल आणि एफ कॅपिटल लिहिलं. कशाची डेटा फ्रेम क्रिएट करून पाहिजे मला, डीएफ डेटाची. सो कीज विल बी द कॉलम्स, कीज काय होतात, कॉलम होतात आणि त्याच्यामध्ये जे काही व्हॅल्यूज पास केले तुम्ही त्या व्हॅल्यूज रो वाईज येतात, त्या व्हॅल्यूज कशा येतात, रो वाईज येतात. तर 2 कॉलमची काय केली तुम्ही आता, 2 कॉलमची डेटा फ्रेम क्रिएट केली, राईट. 2 कॉलमची डेटा फ्रेम क्रिएट केली. कसं वर्क करायचं बघा. फॉर एक्झाम्पल एमटी डेटा फ्रेम जरी क्रिएट करायचं, समजा एमटी लिस्ट क्रिएट केली आपण, एमटी डिक्शनरी क्रिएट केली होती, राईट. डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट व्हॉट इज द फंक्शन डेटा फ्रेम, काहीच पास नाही केलं आणि डीएफ कॉल केलं तर काय येतंय, एमटी येतंय सगळं, राईट. इट्स एमटी वन. नेक्स्ट सपोज या ऑलरेडी जी डेटा फ्रेम आहे त्याच्यात काय करायचं तुम्हाला, एक रो ऍड करायची, राईट. एक कॉलम काय करायचंय, ऍड करायचंय. हाऊ आय कॅन ऍड दी कॉलम इन टू इट. सो डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे ज्याच्यात ए आणि बी नावाचे कॉलम आहेत. नेक्स्ट आय जस्ट वॉन्ट डीएफ ऑफ सी, सी नावाचा नवीन कॉलम तुम्हाला याच्यात क्रिएट करायचा आहे. डीएफ ऑफ सी इज इक्वल टू, इफ आय एम टेकिंग व्हॅल्यू 1, 3, 5, 7, 9. ठीक आहे. अशा व्हॅल्यूज पास केले आणि आता जर डीएफ कॉल केली तर सी चा काय येईल, नेक्स्ट कॉलम क्रिएट होईल. सो दिस वे यू कॅन ऍड दी न्यू कॉलम इन टू दी अवेलेबल डेटा फ्रेम. ही लिस्ट म्हणून ऍड केलं होतं, सो दिस इज ऍडेड विथ द हेल्प ऑफ लिस्ट. सिमिलरली यू कॅन ऍड इट विथ द हेल्प ऑफ ऍरे एज वेल. हा ऍरे म्हणून पण घेऊ शकतो मी. जस्ट आय नीड टू राईट ओव्हर हियर, एनपी ऑलरेडी कॉल केलं आहे नंपाय म्हणून, एनपी डॉट ऍरे ऑफ सो अँड सो. तर आता हा ऍरे म्हणून पण तुम्ही काय करू शकता, इन्सर्ट करू शकता नवीन कॉलम. सो इट विल बी विथ द हेल्प ऑफ ऍरे. येस, पाहिजे तर व्हॅल्यू चेंज करून बघा, 11, 13, 15, 17, 19. इज इट ओके गाईज? इथपर्यंत क्लिअर आहे. कालचाच पार्ट आहे, थोडंसं रिपीट झालाय फक्त, म्हणजे पहिल्यापासून राहील. येस, इज इट ओके टिल नाव? येस सर. ठीक आहे. आता यातलं जर सिंगल कॉलम घेतला तर कसं होतं बघा, डीएफ ऑफ काय करतोय मी, डीएफ ऑफ ए घेतला तर काय दाखवतोय तो, याच्यावरती कॉलमचं नाव नाही आलं, बरोबर ना. कॉलमचं नाव दाखवतोय का, इथं कसं दाखवतो, ए बी सी कॉलमची नाव आली, राईट. इथं काय दाखवतोय, फक्त ज्या व्हॅल्यूज आहेत इंडेक्स वाईज, 0th इंडेक्सला 1 आहे, फर्स्ट इंडेक्सला 2 आहे, सेकंड इंडेक्सला 3 आहे, थर्ड इंडेक्सला 4th व्हॅल्यू आहे, फोर्थ इंडेक्सला 5 आहे. आणि या कॉलमचं नाव काय, नेम इज इक्वल टू ए, डेटा टाईप काय त्याचा, इंटिजर आहे. डेटा टाईप काय, इंटिजर आहे. सो इट्स हे ज्यावेळेस सिंगल कॉलम मधून कॉल करतो ना मी, तर हे काय झाली, सो दिस इज कॉल्ड एज दी सिरीज विच इज 1 डायमेन्शनल ऑलवेज. डायमेन्शन्स किती याला, 1 डायमेन्शन. फक्त रो वाईज व्हॅल्यू चालेल, एकच सिंगल कॉलम आला आहे, राईट. 1 डायमेन्शन, फक्त रोज येतील याला, डायमेन्शन्स 1 डायमेन्शन. ठीक आहे. आता हेच जर मी 2 ब्रॅकेट देऊन कॉल केलं, इफ आय गिव्ह 2 ब्रॅकेट्स ओव्हर हियर, 2 ब्रॅकेट दिले तुम्ही, क्लोज ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट किती दिले, 2 दिले, तर याला काय आन्सर येते बघा. तर आता काय झालं, ह्या स्ट्रक्चर मध्ये या स्ट्रक्चर मध्ये फरक आहे, राईट ना रे. या स्ट्रक्चर मध्ये आणि या स्ट्रक्चर मध्ये फरक आहे की याला कॉलमचं नाव आलंय प्रॉपर, ए नावाचा कॉलम आहे आणि खाली काय नाही दिलं, मग डेटा टाईप वगैरे काय मेन्शन नाही केलं. सो दिस इज कॉल्ड एज दी डेटा फ्रेम which is having 2 dimensions, that is rows and columns. Is it okay guys? समजतंय का रे, जे चाललंय ते कळतंय एव्हरीवन, राईट. नेक्स्ट जे आहे, सपोज आता इथं एकच कॉलम कॉल केला, राईट ना, पण 2 करायचे सपोज, असं होऊ शकतं ना. सपोज instead of A, I just want A and C. 2 कॉलम पाहिजे तुम्हाला, ए आणि सी दोन्ही झाले पाहिजेत. फक्त त्याला डिफाईन करावं लागेल. कॉलमचं जे नाव आहे ते कोट मध्ये द्या. आता डेटा फ्रेम 2 डायमेन्शन्स
2 dimensions A आणि C नावाचा कॉलम, राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग, राईट. आता हे DF म्हणून कॉल केलं म्हणजे फेच केलंय, पण याला जर तुम्हाला स्टोअर करायचं सपोज की नवीन डेटा फ्रेम क्रिएट करायची मला विच इज DF1 is equal to which is having 2 columns only, that is A and C. DF1 ला कॉल करा तर DF1 आता तुमची नवीन स्टोअर झाली, नवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट झालं त्याच्यासाठी, राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. आय होप इट इज क्लिअर. ओके, 1 मिनिटासाठी होल्ड करा फक्त, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनिट. I hope screen is visible, right? You can see this CSV file, is it? Right? Yes, What is sir. there? ID column is there, sepal length in centimeter, sepal width in centimeter, petal length in centimeter, and petal width in centimeter, and spaces. So like this, you are having here about 6 columns. तर आता हा जो डेटा आहे CSV मधला, जसे आपण डिक्शनरीचा यूज करून डेटा फ्रेम क्रिएट केली, तशीच काय करायची तुम्हाला ही CSV फाईल रीड करून काय करायचं, डेटा फ्रेम क्रिएट करायची. सो वी कॅन राईट अ कोड ओव्हर हियर. हाऊ वी कॅन राईट अ कोड? जस्ट सपोज रीड व्हॉट आय एम रायटिंग, रीड CSV और एक्सेल फाईल. CSV किंवा एक्सेल फाईल काय करायची तुम्हाला रीड करायची, CSV और एक्सेल फाईल. रीड CSV और एक्सेल फाईल. Okay, so what is the code? DF is equal to PD dot function is a PD, and like under that what attribute you can use? Read CSV. Number of options are there: CSV, Excel, PDF, or HTML, not PDF, SPF, JSON. So right now it's a CSV, right? Read CSV. Which CSV? Iris. So it will suggest name. IR टाइप केलं मी फक्त आणि टॅब हिट केलंय आयरिस. आणि आता हे DF कॉल करा. तर पहिल्या 5 रोज आणि शेवटच्या 5 रोज अशा व्हॅल्यूज दाखवतात. ही काय म्हणून रीड झाली आता? DF डेटा फ्रेम म्हणून रीड झाली. काय झाली? डेटा फ्रेम म्हणून रीड झाली. हे जर एक्सेल कॉल करायचं असेल, एक्सेल साठी सिंटॅक्स कसा येईल? एक्सेल साठी DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड एक्सेल, PD डॉट रीड एक्सेल. आणि आतमध्ये काय द्यायचं, जसं आयरिस फाईलचं नाव होतं तसं काय येईल तुमचं, त्या फाईलचं नेम, फाईल नेम डॉट एक्सेल SX. हे जे एक्सटेन्शन आहे ना ते इम्पॉर्टंट आहे. CSV ला एक्सटेन्शन काय आहे? डॉट CSV आहे. एक्सेल फाईलला एक्सटेन्शन काय? एक्सेल SX आहे. ओके, इज इट ओके गाईज? म्हणजे जर तुमची एक्सेल फाईल असेल तर तुम्हाला ती या पद्धतीने रीड करावं लागेल. ठीक आहे. आता जी फाईल आपण कॉल केली त्याच्यावरती काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करू. त्यातला सिंगल कॉलम घ्यायचा आहे किंवा त्यातला डबल कॉलम कॉल करायचा आहे, असं जर काही वर्क करायचं असेल तुम्हाला तर ते कसं करू शकतो चेक करू आपण. ठीक आहे. तर आता सपोज यातले फक्त मला 2च कॉलम कॉल करायचे, सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ, राईट. सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ. हाऊ आय कॅन कॉल? जस्ट टेक अ लुक. ओनली 2 कॉलम्स आय नीड टू कॉल. DF ऑफ, ठीक आहे, DF ऑफ काय येणार? डबल ब्रॅकेट येणार, रोज आणि कॉलम दोन्ही पाहिजेत, राईट ना. सो हाऊ आय कॅन राईट सेपल, इथून कॉपी करू शकतो आपण याचं नाव. ठीक आहे, कॉलमच्या याच्यामधून याचं नाव कॉपी करा, सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर, कॉमा पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर. सेपल लेंथ आणि पेटल लेंथ कोट द्यावा लागेल तुम्हाला. सिंगल द्या, डबल द्या, त्याने काही फरक पडत नाही. ठीक आहे. आणि आता DF कॉल करा. DF पूर्ण येईल आता. आणि फक्त एवढं जर कॉल केलं तुम्ही, म्हणजे जे काय फेच करतोय ते जर कॉल केलं तर तेवढं व्हॅल्यू देईल, राईट. आता इथं नल व्हॅल्यू येणे असं राईट केलंय, बरोबर ना. इथं व्हॅल्यू नाही आहे ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये, त्या डेटा सेटमध्ये इथं व्हॅल्यूज नाही. ही जी ब्लँक व्हॅल्यू आली आहे ती ब्लँक व्हॅल्यू काय म्हणून दिली त्यांनी? ब्लँक व्हॅल्यू काय म्हणून दिली? नॉट अ नंबर. मग ह्या अशा व्हॅल्यू आपल्याला काय करावं लागतात? हँडल करावं लागतात, राईट. सो दिस इज हाऊ वी नीड टू वर्क. नंतर याच्यासोबत समजा हे 2 इनपुट झाले आणि याच्यासोबत तुम्हाला पॅरामीटर आउटपुट पण प्रिंट करायचंय, राईट. व्हॉट इज आउटपुट? हे स्पेसिस हे आउटपुट आहे, राईट ना. स्पेसिस हे काय तुमचं आउटपुट आहे. तर स्पेसिस म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, तो पण क्रिएट करू शकतात. ओके. तर CSVचा किंवा एक्सेलचा यूज करून कशी फाईल कॉल करायची हे आपण बघितलंय फक्त. DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV, PD डॉट रीड एक्सेल आणि फाईल नेम आणि त्याचं एक्सटेन्शन प्रोव्हाइड करायचं फक्त, राईट. नेक्स्ट, समजा ऍरे क्रिएट केलाय आपण एखादा,
ठीक आहे. सपोज आय एम हॅव्हिंग ॲरे इज इक्वल टू np डॉट रॅन्डम यूज करतोय. काय फंक्शन यूज करतोय? रॅन्डम डॉट रँड इंटीजर. आय जस्ट वॉन्ट इंटीजर व्हॅल्यूज इन गिवन रेंज. रॅन्डमली इंटीजर व्हॅल्यूज पाहिजे मला कुठपासून? 10 पासून तर 100 पर्यंत. 100 ऑब्विसली काय होईल? एक्सक्लूड होईल. ठीक आहे. 10 पासून तर 100 पर्यंत. आणि याची जी साईज पाहिजे, साईज दॅट मीन्स हाऊ मेनी रोज अँड कॉलम्स शुड बी देअर. सो देअर शुड बी 20 रोज अँड 6 कॉलम्स. ठीक आहे. आणि ॲरे कॉल केला तर काय म्हणतोय आता? पोझिशनल आर्ग्युमेंट फॉलोज द कीवर्ड आर्ग्युमेंट. इथं काहीतरी इश्यू झाला राईट ना. व्हॉट इज रिमेनिंग? ब्रॅकेट इज रिमेनिंग. इथं ब्रॅकेट द्यायचं राहिला 20,6 ला. तर काय आला ते 20 रोज आणि 6 कॉलम. या फॉर्म मध्ये तुमचा काय क्रिएट झाला? ॲरे क्रिएट झाला राईट. या फॉर्म मध्ये ॲरे क्रिएट झाला. या ॲरेला मला डेटा फ्रेम म्हणून क्रिएट करायचं आहे. सो डीएफ इज इक्वल टू व्हॉट इज अ फंक्शन? पीडी डॉट डेटा फ्रेम. ठीक आहे. आता डी कॅपिटल डी स्मॉल हे खूप मॅटर करतं. डी कॅपिटल पासून यायचं राईट. कशाचा? ॲरेचा. ॲरेचे डेटा फ्रेम क्रिएट करायचे डीएफ राईट. सर 0 1 2 3 4 5 जर कॉलम नाही अवेलेबल तुमच्याकडे, कॉलमची नावं नाही, सेटोसा वर्सिक्युलर सॉरी स्पेसिस नंतर सेपल लेन सेपल विड अशी कॉलमची नाव नाही ए बी, तर तो डिफॉल्ट काय घेतो? इंडेक्स व्हॅल्यूज घेतो. काय घेतो? डिफॉल्ट इंडेक्स व्हॅल्यूज घेतो. ठीक आहे. 0 1 2 3 4 5 6 कॉलम विल बी रिप्रेझेंटेड फ्रॉम 0 to 5 आणि 20 रोज जे आहेत ते रिप्रेझेंट कशा झाल्या? 0 to 19 झाल्या. ठीक आहे. आता यातलं फर्स्ट फंक्शन डेटा फ्रेमच्या अंडर डीएफ डॉट हेड. काय? डीएफ डॉट हेड काय देतोय बघा? किती रोज आल्या पहिल्या? फर्स्ट 5 रोज विल बी गिवन. डीएफ डॉट हेड काय देतो? येस, फर्स्ट 5 रोज विल बी डिस्प्लेड. कारण 20 रो मध्ये जेवढा डेटा आहे तोच 5 रो मध्ये देणार आहे राईट ना. समजा 1 मिलियन रोज आहे तर आपण 1 मिलियन गो थ्रू नाही करणार की पहिल्या 4-5 रो मध्ये तुम्हाला कळून जातं की हा डेटा काय आहे, या डेटाचं नेचर काय राईट. याला जर कस्टमाइज करायचं असेल की नाही मला 5 नाही पाहिजे, मला 10 पाहिजे, मला 7 पाहिजे, सपोज हेड 7 केलं मी, तर हा किती रोज देईल? मग तुम्हाला डिफॉल्ट जे आहे ते 5 देतो. आर्ग्युमेंट पास नाही केली तर, आणि आर्ग्युमेंट पास केली तर मग तेवढे देतो. 7 पास केला इथं तर मग 7 रोज यू विल गेट राईट. सिमिलरली डीएफ डॉट टेल फंक्शन आहे. काय? डीएफ डॉट टेल व्हॉट यू विल गेट? येस, लास्ट 5 रोज. डीएफ डॉट टेल काय देतो? लास्ट 5 रोज. आणि याला परत कस्टमाइज करायचं असेल की नाही मला शेवटच्या 10 रोज पाहिजेत. बघा 15 16 17 18 19 पर्यंत रोज आले. And if I want the last 10 rows, then I can give a 10 inside a parenthesis, 10 rows, and this is how it will work. Yes, last 10 rows, last 5 rows, first 5 rows, first 10 rows असे फाइंड आउट करू शकता. समजा कॉलम्सची नावं पाहिजे राईट ना. डीएफ डॉट कॉलम्स काय देतंय बघा? डीएफ डॉट कॉलम्स. तर आता हे आर्ग्युमेंट पास करण्याची गरज नाही, याला हे डायरेक्ट असं वर्क होईल. डीएफ डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू काय आलंय? रेंज इंडेक्स. कुठं स्टार्ट झाला कॉलम? 0 ला स्टार्ट झाला, 6 ला एंड झाला राईट ना. 0 to 6 असे व्हॅल्यू देत राईट. आणि स्टेप साईज किती? त्याची स्टेप साईज किती? 1 आहे. नेक्स्ट समजा हे जर लक्षात येत नसतील की याने कॉलम्स कसे क्रिएट केलेत 0 पासून तर 6 पर्यंत कसा वर्क झाला, तर मग याला नावं आलेली आहेत ना ते बघा. समजा हा परत कॉल करतो मी, कोणता? सीएसव्ही वाला जो पार्ट होता ना, सीएसव्ही ची जी डेटा फ्रेम होती, सीएसव्ही ची जी डेटा फ्रेम बघा. आणि आता जरी तुम्ही कॉल केलं डीएफ डॉट कॉलम्स फंक्शन, डीएफ डॉट COLU काय आलं? फर्स्ट कॉलम आयडी म्हणजे लिस्ट प्रोव्हाइड करतो. काय करतो? लिस्ट प्रोव्हाइड करतो. कशाची? कॉलम नेम्सची. कॉलम नेम्सची काय प्रोव्हाइड होती? लिस्ट प्रोव्हाइड होती. ठीक आहे. आता समजा इथं कॉलमची नावं काय होती? आयडी, सेपल लेन, सेपल विड, पेटल लेन, पेटल विड. आपल्याला हे ज्यावेळेस डेटा फ्रेम क्रिएट कराल ना त्यावेळेस ही नावं चेंज करायची. मला आयडीच्या जागेवर ए, सेपल लेनच्या जागेवरती बी, नंतर सेपल विड कॅन बी गिवन एज सी असे जर प्रिंट करून पाहिजे असेल तर मग कसं करू शकतो बघा. डीएफ इज इक्वल टू याला कॉल करू आपण. ठीक आहे. हा कॉल होता आणि आयडी, सेपल लेंथ, सेपल विड, पेटल लेंथ, पेटल विड अशी कॉलम्सची नावं येतील. डीएफ डॉट कॉलम्स जे फंक्शन आहे ना, डीएफ डॉट कॉलम्स COLUMNS कॉलम्स इज इक्वल टू डीएफ डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू काय पाहिजे? फर्स्ट कॉलम शुड बी ए,
second column should be B, next third column should be थर्ड कॉलम काय पाहिजे C पाहिजे, नेक्स्ट फोर्थ जो आहे तो D पाहिजे, नेक्स्ट E पाहिजे, नेक्स्ट F, म्हणजे 6 कॉलम आहेत ना, ही 6 कॉलमची नावं अशी आली पाहिजेत. आणि आता जर DF कॉल केलं तर काय देते बघा, इन्स्टेड ऑफ ID सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ पेटल विड्थ काय आलं इथं ABCDEF असे तुम्ही दिलेली कॉलम्सचे लेबल आले. इज इट ओके? येस. लक्षात येते काय होतंय की ज्यावेळेस डेटा फ्रेम कॉल केली त्यावेळेस त्याची नावं काय केली, कॉलम्सची चेंज केली. हाऊ वी हॅव चेंज इट, DF डॉट कॉलम्स, आणि लिस्ट प्रोव्हाइड करा की काय नावाने तुम्हाला त्याची कॉलम्सची नावं पाहिजे. राईट, ठीक आहे. आता ही जी फर्स्ट लाईन रन करतोय ना आपण, DF इक्वल टू PD डॉट रीड CSV, ही आपल्यासाठी काय करते की ती जी CSV फाईल आहे, ती जी CSV फाईल आहे ती डेटा फ्रेम म्हणून कॉल करते. DF डॉट T यूज करतोय मी. आन्सर कसं येते बघा, DF डॉट T. तर 0 1 2 3 4 5. आता काय झालं, फर्स्ट ज्यावेळेस कॉल करत होतो आपण तेव्हा कसं येत होतं 150 रोज अँड 6 कॉलम्स असं येत होतं, राईट ना. 150 रोज आणि 6 कॉलम्स असं होतं. इथं वरती काय होतं रे 150 रोज आणि 6 कॉलम्स. आता काय आलंय 6 रोज अँड 150 कॉलम्स. सो इट्स अ ट्रान्सपोज. काय झाल्यात इंटरचेंज रोज अँड कॉलम्स. समजा काय होतं कधी कधी की कॉलम्सचे नंबर्स खूप जास्त आहेत, समजा 50 कॉलम्स आहेत तर ते स्क्रीन मध्ये येत नाही. तसं जर तुम्हाला फक्त कॉलम्स गो थ्रू करायचे, कॉलम्स ऑब्झर्व करायचे, देन यू कॅन यूज अ ट्रान्सपोज फंक्शन विच विल इंटरचेंज दी रोज अँड कॉलम्स फॉर यू. ठीक आहे, कॉलम्स घेतला आपण. नंतर एक फंक्शन आहे DF डॉट ऍक्सेस. DF डॉट ऍक्सेस दोन्ही देता हा, ही रेंज काय आहे, इंडेक्स काय आहे 0 to 150. आता ही कशाची आली ऍक्च्युली, स्टेप 1 जी आली ती कशाची आली ते बघा. आणि D टाईप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट. आधी आपण याला कॉल करू. हा, रोजची जी व्हॅल्यू आहे, रोजच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या काय आल्यात 0 पासून तर 150 पर्यंत. स्टेप साईज 1 आहे आणि कॉलम म्हणजे दोन्ही देईल तुम्हाला. ऍक्सेस काय देतो, रोजचं नेचर काय आहे, रोज ऍज वेल ऍज कॉलम्स. रोज आणि कॉलम्स दोन्ही मिळतील, राईट. रोज आणि कॉलम्स, ठीक आहे. हे रोज कुठे स्टार्ट होतात कुठे एंड होतात, कॉलम कुठे स्टार्ट होतात आणि कुठे एंड होतात, राईट. DF डॉट इंडेक्स जर केलं मी बघा, DF डॉट इंडेक्स काय येत आहे, फक्त रोज आणि कॉलम्स. फक्त रोज. 0 ला स्टार्ट होते 150 ला एंड होते, प्रत्येकामध्ये स्टेप साईज 1 आहे. DF डॉट कॉलम्स काय येतं, कॉलम्स, ठीक आहे. तर ऍक्सेस दोन्ही देईल, रोज आणि कॉलम्स. इंडेक्स फक्त रोज देईल आणि कॉलम्स फक्त कॉलम देईल. इज इट ओके एव्हरीवन? DF डॉट कॉलम्स काय देतोय, कॉलम नेम्स. नेक्स्ट नंतर रो नेम्स आणि सांगा पुढे DF डॉट ऍक्सेस what it is giving you. Yes, rows, rows and columns. Is it okay guys still now? लक्ष देते करे काय होतंय, काय चाललंय? येस एव्हरीवन, सगळ्यांचे लक्ष देत आहे. ठीक आहे. पुढचं जे फंक्शन आहे ते आहे DF डॉट इन्फो. काय देते ते आधी बघा, नंतर मग याच्यावरती डिस्कस करू. DF डॉट इन्फो काय आलंय रे, DF डॉट इन्फो इज गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू होल डेटा फ्रेम. काय क्लास काय याचा, पांडाज कोर फ्रेम डेटा फ्रेम आहे, पांडाज डेटा फ्रेम आहे ही. रेंज इंडेक्स जी आहे म्हणजे इंडेक्सच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, रोजच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या टोटल 150 एंट्रीज आहेत आपल्याकडे. त्याच्या इंडेक्स व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या 0 to 149 राईट ना. ऑब्विसली 150 रेकॉर्ड साठी जर 0 ला स्टार्ट झालं तर लास्ट ची जी व्हॅल्यू आहे ती किती येईल, 149 येईल, राईट. डेटा कॉलम्स वी आर हॅव्हिंग टोटल 6 कॉलम्स. इन दॅट कॉलम इज 0 1 2 3 4 5 असे 5 कॉलम म्हणजे 6 कॉलम ऍक्च्युअली, राईट. नॉट नल ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या किती आहेत, पहिल्या याच्यामध्ये बघा ID मध्ये 150 आहे, सेपल लेंथ मध्ये एक नल व्हॅल्यू आहे, बरोबर ना.
सेपल लेंथ मध्ये एक व्हॅल्यू नले, काहीच दिलेलं नाही सेपल लेंथ मध्ये, इथं ब्लँक ही व्हॅल्यू. त्यामुळे इथं किती आलंय, इथे किती आले 149 नॉट नल आले आहेत. बाकी सगळीकडे नॉट नल सगळे आहेत. म्हणजे इथं हे बाकीचे जे कॉलम आहे आयडी, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ आणि स्पेसिस, या 5 कॉलम मध्ये कुठलीही नल व्हॅल्यू नाही. देन वी आर हॅव्हिंग दी डी टाईप. डी टाईप म्हणजे काय, त्याचा डेटा टाईप. याच्यामध्ये सगळे होल नंबर आहे. आयडीच्या याच्यामध्ये तुम्ही जर ऑब्झर्व केले तर सगळे काय आहेत, होल नंबर आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8. आणि ह्या जे 3 कॉलम आहेत, 4 कॉलम, याच्यामध्ये काय आहेत, डेसिमल पॉईंट्सने व्हॅल्यू रिप्रेझेंट केलेले आहेत. तर मग ते काय होईल, फ्लोट होईल, राईट. सो इट्स अ फ्लोट व्हॅल्यू. फ्लोट 64. 64 म्हणजे काय, की बाईट्स किती त्याने अक्वायर केले, त्याची मेमरी जशी ते अक्वायर करतं, म्हणजे डिपेंड ऑन व्हर्जन. आता पायथनचं तुमच्या याच्यामध्ये 32 येऊ शकतं, 28 येऊ शकतं, ठीक आहे. फ्लोट 64 व्हॅल्यूज आहेत. शेवटचा जो आहे स्पेसिस. स्पेसिस मधले व्हॅल्यूज कसे आहेत, आयरिस सेटोसा, आयरिस व्हर्सिक्युलर, आयरिस व्हर्जिनिका, असे काय आहेत, स्ट्रिंग व्हॅल्यूज आहेत. मग स्ट्रिंग कशाने रिप्रेझेंट होतं डेटा फ्रेम मध्ये, स्ट्रिंग कशाने रिप्रेझेंट होतं, ऑब्जेक्टने रिप्रेझेंट होतं. त्याची ही समरी की तुमच्याकडं टोटल डेटा फ्रेम मध्ये जेवढे काही डेटा टाइप्स आहेत, किती डेटा टाइप्स आहेत माझ्याकडे, 3 डेटा टाइप आहे, फ्लोट, इंटिजर आणि ऑब्जेक्ट. फ्लोट, इंटिजर आणि ऑब्जेक्ट. तर मग त्याच्यामध्ये 4 फ्लोट व्हॅल्यू आहे, 1 इंटिजर व्हॅल्यू आहे आणि 1 ऑब्जेक्ट आहे. अशी त्याची काय झाली, समरी झाली. आणि मेमरी युसेज जे काही झालं असेल, समजा 7.2 प्लस KB मेमरी आणि यूज केली. इज इट ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे, राईट. इज इट ओके गाईज, समजलंय का इथपर्यंत, ओके. नेक्स्ट जे आहे फंक्शन, नेक्स्ट काय बघा, डीएफ डॉट डिस्क्राईब. काय फंक्शन आहे, डीएफ डॉट डिस्क्राईब. काय देतं ते आधी बघू आपण. तर कॉलमची नावं काय काय आली ते बघा, आयडी, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ आणि पेटल विड्थ. कोणता कॉलम नाही आला याच्यामध्ये, स्पेसिस नावाचा कॉलम नाही आला. फक्त कोणता नाही आला, स्पेसिस नावाचा कॉलम नाही आला. का, की व्हॅल्यूज ऑब्झर्व करा, काय आहे, काउंट, मीन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, मिनिमम व्हॅल्यू, 25% व्हॅल्यू कोणत्या आहेत. आता अलग लक्षात तुमच्या, 25% म्हणजे Q1, 50% म्हणजे मीडियन, 75% म्हणजे Q3. मग तुम्हाला जर याची IQR फाइंड आउट करायचं आहे तर ह्या दोन व्हॅल्यूचा डिफरन्स 112 -38 IQR येईल याचा, ठीक आहे. समजा सेपल लेनचा IQR फाइंड आउट करायचं आहे तर काय येईल, 6.4 -5.1 हा IQR येईल. त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणती आहे, ती मॅक्सने रिप्रेझेंट होईल. सो व्हॉट इट इज गिव्हिंग, डिस्क्राईब काय देतं, डिस्क्राईब इज गिव्हिंग यू स्टॅटिस्टिकल सिनारिओ for numerical column only. फक्त जेवढे न्यूमरिकल कॉलम्स आहेत त्याच्यासाठी जे जे काही स्टॅटिस्टिकल सिनारिओ आहे तो कशाने मिळेल तुम्हाला, डीएफ डॉट डिस्क्राईब. ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये येणार नाही, याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट येणार नाही, राईट. आता जर ऑब्जेक्ट आणायचे असेल तुम्हाला याच्यामध्ये, म्हणजे ऑब्जेक्टचे व्हॅल्यू काय, काउंट वगैरे, तर ते कसं देतं बघा. याच्यामध्ये एक फंक्शन आहे डीएफ डॉट डिस्क्राईब इन्क्लूड इक्वल टू ओ. इन्क्लूड इक्वल टू ओ, तर मग तो काय करतो, ऑब्जेक्ट त्याच्यात इन्क्लूड करतो. इन्क्लूड इक्वल टू ओ जर केला नाही तर ऑब्जेक्ट, तर मग काय देतो, ऑब्जेक्ट वाला कॉलम तो काय करतो, इथं इन्क्लूड करतो. पण त्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या लिमिटेड आहेत. इथं जसं समजा 9-10 व्हॅल्यूज होते, राईट ना, 3 3 3 8 व्हॅल्यूज आर देअर. इथं किती, 4च आहे. की काउंट किती आहे, युनिक व्हॅल्यूज किती, त्याच्यामध्ये 3 आहेत. कारण सेटोसा, व्हर्सिक्युलर, व्हर्जिनिका 3 कॅटेगरीज आहेत. अँड टॉपची जी व्हॅल्यू आहे ती आयरिस सेटोसा आहे. फ्रिक्वेन्सी किती आहे, आयरिस सेटोसाची 50 आहे. सो दिस इज हाऊ इट इज गिव्हिंग दी व्हॅल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट कॉलम. दोन किंवा म्हणजे एक किंवा एक पेक्षा जास्त जरी असेल, समजा इथं तिसरा कॉलम असता की जेंडर, तर मेल किती आहे, फिमेल किती आहे, असं तो काउंट दिला असतं त्यांनी, ठीक आहे. म्हणजे टोटल काउंट, त्याच्यामध्ये युनिक व्हॅल्यूज 2, समजा टॉपची व्हॅल्यू मेल किती वेळा आलाय त्याची फ्रिक्वेन्सी दिली असते. हे दोन्ही फंक्शन कळालेत. कारण प्रत्येक मशीन लर्निंग मॉडेलमध्ये आपण हे यूज करणार आहे. तुमचं डीएफ डॉट हेड यूज होईल, टेल यूज होईल, इन्फो यूज होईल, देन डिस्क्राईब विल बी यूज्ड एव्हरी टाइम, ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नेक्स्ट डीएफ डॉट शेप एक फंक्शन आहे. काय शेप तर ट्राय केलं होतं आपण, राईट ना. काय देत होतो तुम्हाला, किती रोज आणि किती कॉलम्स. सो हाऊ मेनी रोज आर देअर, 150 रोज अँड 6 कॉलम. यातल्या 0th इंडेक्सला काय रिप्रेझेंट करतो, रोज रिप्रेझेंट करतो. फर्स्ट इंडेक्सला कॉलम रिप्रेझेंट करतो, राईट. तर मग मी असं म्हणू शकतो का, रोज काउंट rows underscore count is equal to df dot shape
df डॉट शेप आणि त्यातली कोणती व्हॅल्यू 0th व्हॅल्यू. ठीक आहे, त्यातली कोणती व्हॅल्यू 0 इंडेक्सची व्हॅल्यू. सिमिलरली कॉलम काउंट is equal to df डॉट शेप फर्स्ट व्हॅल्यू. df डॉट शेप स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये फर्स्ट, राईट. आणि प्रिंट करा, प्रिंट काय प्रिंट करा, नंबर ऑफ रोज आर काय रोज काउंट, राईट ना. नंबर ऑफ रोज आर रोज काउंट. सिमिलरली प्रिंट, फक्त सिंपल प्रोग्रामिंग ट्राय केलं इथं. नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉलम काउंट. नंबर ऑफ रोज आर 150 आणि नंबर ऑफ कॉलम्स आर 6, राईट. सो दिस इज हाऊ वी कॅन यूज इट. आता पुढचा जो पार्ट आहे की स्लायसिंग इंडेक्सिंग, याच्यामध्ये कसं वर्क होईल ते आपल्याला बघायचं आहे. आता ऍक्च्युअली स्लायसिंग कसं करू शकतो, इंडेक्सिंग कसं वर्क होतं, कॉलम कसे फेच करायचे. सो दॅट इज अ नेक्स्ट पार्ट. इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर सांगा. येस, एनी डाऊट टिल नाऊ? नाऊ वी आर गोइंग टू सी access data from data frame. Data from data frame, right? In that first one we are going to see that is a slicing. काय बघायचं आपल्याला, स्लायसिंग फंक्शन बघायचं. ठीक आहे, स्लायसिंग आता तुम्हाला बरोबर माहिती. आताची जे डेटा फ्रेम आहे त्याच्यामध्ये किती व्हॅल्यूज आहेत, रो वाईज 150 व्हॅल्यूज आहेत, कॉलमला 6 व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे, मग आता जर समजा मी डीएफ कॉल केली तर डीएफ तुम्हाला माहिती आहे काय आहे, 0 पासून तर 150 पर्यंत आहे आणि 0 पासून तर 6 पर्यंत आहे, पण ही नावं आहेत. तर मग हे कसं वर्क होतं बघा. आता समजा मी जर असं बाय डिफॉल्ट असं केलं, डीएफ ऑफ फॉर एक्झाम्पल 0s to 5, तर 0 ला स्टार्ट करेल आणि कुठे एंड करेल, 4 ला एंड करेल, बरोबर आहे. 0 इज इन्क्लुडेड, 5 इज एक्सक्लुडेड. स्टार्ट इंडेक्स इज ऑलवेज इन्क्लुडेड, एंड इंडेक्स इज ऑलवेज एक्सक्लुडेड. क्लिअर? 0 1 2 3 4 आन्सर येतील तुम्हाला, बरोबर ना. येस, समजा याच्यामध्ये असं टाकलं मी रो वाईज 10th ला स्टार्ट करा आणि 15 ला एंड करा, तर तो किती देईल, 10 पासून तर 14 पर्यंत इंडेक्सच्या व्हॅल्यू देईल मला. याच्यामध्ये परत पुढची एक देऊ शकतो आपण, काय स्टेप साईज. 1 ची स्टेप साईज डिफॉल्ट आहे, 2 ची दिली तर 10 12 14 असे आन्सर्स येतील. येस, बरोबर आहे, लक्ष देत आहे करे. सिंटॅक्स जो आहे तो काय आहे, डीएफ ऑफ काय करतो आपण आधी, स्टार्ट इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स कोलन स्टेप साईज, राईट. बरोबर आहे करे. येस, इन दॅट स्टार्ट इंडेक्स इज ऑलवेज इन्क्लुडेड, ही ऑलवेज इन्क्लुडेड असते, आणि एंड इंडेक्स ऑलवेज एक्सक्लूड असते, राईट. इज इट ओके? इथपर्यंत काही डाऊट नाही, राईट ना. रोजला डायरेक्टली वर्क होईल. रोजसाठी समजा इवन डीएफ ऑफ 100 ला स्टार्ट करा, डीएफ ऑफ 100 रो वाईज, नंतर 1 1 15 ला एंड करा, तर मग तेवढ्या इंडेक्सच्या व्हॅल्यूज घेईल तो, राईट. याच्यामध्ये सपोज 2 ची स्टेप साईज पाहिजे तुम्हाला, सो 100 102 104 अप टू 114 पर्यंत आन्सर हा प्रोव्हाइड करेल, राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नेक्स्ट जे आहे की लोकेशन म्हणून एक फंक्शन आहे. याच्यामध्ये काय लोकेशन म्हणून फंक्शन आहे की जर समजा असं द्यायचंय तुम्हाला, आता हे स्लायसिंगनी वर्क होतं, ज्याच्यामध्ये 100 समजा असं वर्क केलं आपण, डीएफ ऑफ 1s to 4, ऑब्विसली आन्सर काय येईल, 1 पासून तर 3 पर्यंत देईल. कुठपर्यंत देईल, 1 पासून तर 3 पर्यंत. पण मला मी जे काही देतोय त्याच्यानुसारच आन्सर पाहिजे असेल तर मग त्याच्यासाठी फंक्शन आहे डीएफ डॉट लोकेशन. काय लोकेशनच्या व्हॅल्यूज पाहिजेत, 1s to 4. आन्सर ऑब्झर्व करा, काय किती रोज आल्यात, आता 4 रोज आल्यात. जेवढं काय दिलंय तेवढं डायरेक्टली येईल. सो यू विल गेट रो व्हॅल्यूज प्रोव्हाइड करेल हा, त्याच्यानुसार जे काही इनपुट दिलंय त्याच्यानुसार सगळ्या व्हॅल्यूज येतील, राईट. म्हणजे हा 4 इन्क्लूड होणार नाही, राईट ना. बोथ आर इन्क्लुडेड, दोन्ही पण काय राहतील, इन्क्लुडेड राहतील. ठीक आहे, रो व्हॅल्यूज प्रोव्हाइड करेल आणि बोथ आर इन्क्लुडेड. इफ आय टेक लाईक दिस, डीएफ डॉट लोकेशन समजा 10s to 11,
तर 10 आणि 11 दोन्ही व्हॅल्यूज मिळतील इथं. पण इथं जर असं मी ट्राय केलं DF ऑफ 10 as to 11 तर फक्त 10 नंबरची व्हॅल्यू येते. 11 काय होतो, एक्सक्लूड होतो. 11 काय होतो, एक्सक्लूड होतो. इज इट ओके गाईज? समजतंय, लक्ष देतंय काय चाललंय, समजतंय करे? याच्या सोबत आता हे सगळे कॉलम्स येत आहेत आणि यू जस्ट वॉन्ट अ फ्यू कॉलम्स, सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ एवढंच पाहिजे मला. सो हाऊ आय कॅन प्रिंट DF डॉट लोकेशन, असे लोकेशन्स की जिथं रोजच्या व्हॅल्यूज मला 10 पासून तर 20 पर्यंत पाहिजे, बोथ शुड बी इन्क्लुडेड. अलॉंग विथ दॅट आय वॉन्ट कॉलम नेम्स, ते ब्रॅकेट सॉरी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये प्रोव्हाइड करावं लागेल तुम्हाला की काय पाहिजे. सपोज सेपल विड्थ पाहिजे आणि पेटल विड्थ पाहिजे, सेपल विड्थ आणि पेटल विड्थ. व्हॉट इज द आन्सर? जस्ट टेक अ लुक. आता काहीतरी चुकलेलं असेल याच्यामध्ये, बघू आपण काय चुकलंय. काय, टू मेनी इंडेक्सर्स, जास्त इंडेक्सर झाले. 10,20 10,20 नाही, हे काय 10 as to 20, राईट? सो 10 as to 20 मधल्या व्हॅल्यूज मिळतील तुम्हाला आणि कॉलम नेम विल बी सेपल विड्थ आणि पेटल विड्थ. येस, समजतंय का रे? चाललंय बरोबर? काही डाऊट आहे आतापर्यंत? लोकेशन फंक्शन समजतंय? कॉलम आणि रोज दोन्ही देऊ शकतो आपण याच्यामध्ये, कॉलम आणि रोज दोन्ही देऊ शकतो, राईट? येत आहे का रे, लक्ष देत आहे? ठीक आहे. लोकेशनला तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करावं लागेल, डायरेक्ट नाव प्रोव्हाइड करावं लागतं. तिथं काय प्रोव्हाइड करावं लागतं, नाव प्रोव्हाइड करावं लागतंय. हेच जर आता असं केलं मी कॉलम नेम्स मध्ये जर असं दिलं बघा, DF डॉट लोकेशन 10 as to 20 आणि इन्स्टेड ऑफ अ गिवन लाईक दिस, म्हणजे इथं लिस्ट प्रोव्हाइड न करता, म्हणजे हे ऍज अ डेटा फ्रेम पास न करता याला काय पास केलं मी, ऍज टू पास केलं की सेपल विड्थ पासून तर पेटल विड्थ पर्यंतच्या व्हॅल्यू घ्या, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ अशा व्हॅल्यूज घ्या. तर काय करतोय तो, आन्सर देतोय का बघा. काय करतोय, DF डॉट लोकेशन सेपल लेंथ पासून तर सॉरी सेपल विड्थ पासून तर पेटल विड्थ पर्यंत तो जातो, राईट ना? ठीक आहे. तर दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. DF डॉट लोकेशन रोज आणि कॉलम्स सेपरेट करून, कॉम आणि सेपरेट करून तुम्ही देऊ शकता. हाऊ वी कॅन प्रोव्हाइड DF डॉट लोकेशन, काय प्रोव्हाइड करा, रोज ची स्लाइसिंग, कॉमा कॉलम्स ची स्लाइसिंग. COLUMNS, COLUMNS. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. सिंपल, एकच ट्राय केलं मी. DF डॉट, आता पुढचं जे फंक्शन आहे ते काय, जसं लोकेशन होतं तसं पुढचं फंक्शन आहे इंडेक्स लोकेशन. इथं फक्त इंडेक्स वर्क होतील, इथं नावं द्यायची गरज नाही. म्हणजे कॉलम्सची जी इंडेक्स व्हॅल्यूज आहेत 0 पासून तर 5 पर्यंत, 0 1 2 3 4 5, त्यानुसार हे वर्क होईल. इंडेक्स लोकेशन कसं वर्क होईल, कॉलम्सच्या इंडेक्स नुसार वर्क होईल, नावांची गरज नाही इथं. समजा मी असं केलं DF डॉट आय लोकेशन, आय लोकेशन स्टँड्स फॉर इंडेक्स लोकेशन. कशाचं, 3चं इंडेक्स लोकेशन काय, तर काय 3चं इंडेक्स लोकेशन, काय 3चं इंडेक्स लोकेशन, ID 4 आहे त्याचा. सेपल लेंथ किती त्याच्यामध्ये, सेपल लेंथ किती आहे 4.6 आहे, 3.1, 1.5 आयरिस सेटोसा अशा व्हॅल्यूज त्याच्यामध्ये आलेल्या आहेत. सो इट इज गिव्हिंग यू दी सिनारिओ फॉर दॅट पर्टिक्युलर सिरीज. आता हे सिरीज टाईप आलाय, म्हणजे सिंगल कॉलमला ज्या व्हॅल्यू देऊ शकतो ना, सिंगल रो, की थर्ड रो कशाने रिप्रेझेंट झाली, ID 4 ने रिप्रेझेंट झाली, सेपल लेंथ त्याच्यामध्ये 4.6 आहे, लाईक दिस, राईट? इफ आय फेच DF डॉट, बघा DF डॉट इंडेक्स लोकेशन ऑफ, इंडेक्स लोकेशन ऑफ फर्स्ट रो आणि फर्स्ट इंडेक्सचा कॉलम काय 4.9 आहे, काय 4.9 आहे. फर्स्ट रो काय, सो दिस इज युअर फर्स्ट रो, राईट ना? फर्स्ट रो काय, दिस इज युअर फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम काय आलं 4.9. कसं आन्सर आलंय, ही 0th इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स म्हणजे फर्स्ट रो वाईज ही फर्स्ट आहे आणि कॉलम वाईज सेपल लेंथ फर्स्ट आहे. सो व्हॉट इज आन्सर 4.9. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. आय होप इट इज मेकिंग सेन्स. हे लक्षात येत आहे की इंडेक्स रो वाईज 1 आणि कॉलम वाईज 1, राईट? सिमिलरली DF डॉट इंडेक्स लोकेशन, DF डॉट आय लोकेशन ऑफ सपोज 10th रो आणि 4th कॉलम, तर 0.2 व्हॅल्यू त्याला, काय व्हॅल्यू आहे 0.2, राईट? सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग.
स्लायसिंग पण वर्क होते याच्यामध्ये. df डॉट आय लोकेशन ऑफ 2s25 बघा 2s25 किती व्हॅल्यू मिळाल तुम्हाला. आता याच्यामध्ये इंडेक्स वाईज वर्क करतोय त्यामुळे 5 काय करतो हा एक्सक्लूड करतो. इट इज नॉट लाईक अ लोकेशन. हेच जर आन्सर असं फेच केलं मी विथ लोकेशन तर तो 2 पासून तर 5 पर्यंत. तर इंडेक्स आणि लोकेशन मध्ये फरक लक्षात घ्या. लोकेशन मध्ये तुम्हाला ऍज इट इज सगळं मिळून जाईल. येस, लोकेशन मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज मिळतील, पण इंडेक्स लोकेशन मध्ये इंडेक्स वाईजच वर्क होईल. इंडेक्सचा रूल तुम्हाला माहिती काय. इंडेक्सचा रूल, व्हॉट इज इंडेक्स रूल, की लास्ट इंडेक्स काय होते ऑलवेज एक्सक्लूड होते. लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होते. इज इट ओके गाईज. समजते करे, सगळ्यांना कळलंय राईट ना. इथं एक आपण असं राईट केलं होतं df डॉट लोकेशन. ठीक आहे, हे आय लोकेशनने वर्क होतंय का चेक करू. आता आपण फक्त काय करतोय मी लोकेशनच्या ऐवजी आय लोकेशन 10:20 रोज सेपल विड्थ s2 पेटल विड्थ एवढे मला कॉलम्स पाहिजेत. काय सांगतोय हा. सो इट विल थ्रो सम एरर. तर ती एरर काय ती लक्षात घ्या आधी. व्हॉट इज अ एरर. cannot do positional indexing at index with these indexers. हे इंडेक्सर्स नाहीत. सेपल विड्थ सेंटीमीटर ही इंडेक्सर नाही. हा काय ऍक्सेप्ट करेल, फक्त इंडेक्स व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करेल. तुम्हाला माहिती कॉलमचे इंडेक्सेस काय तुमच्याकडे 0 पासून तर 6 पर्यंत आहे. तर मग तसं स्टार्ट करा की सेकंड कॉलम आणि समजा 5th कॉलम तर 2, 3, 4 या इंडेक्सचे कॉलम्स तुम्हाला मिळतील. व्हॉट इज दॅट 2. हे बघा आयडी 0, सेपल लेंथ 1, सेपल विड्थ 2, पेटल लेंथ 3 आणि पेटल विड्थ 5 सॉरी 4. 5 काय होईल इथं एक्सक्लूड होईल. 2, 3, 4 असे 3 कॉलम्स मिळतील. इज इट ओके गाईज. आय होप लक्षात आलंय तुमच्या. पांडाचं बेसिक स्टार्ट केलंय आपण. नंतर अजून डेटा फ्रेम कशा क्रिएट करायच्या, की लिस्टनी कशी क्रिएट करायची, अरेंज कशी क्रिएट करायची हे आपण परत उद्या एकदा बघू. ठीक आहे. सो अजून काही डाऊट्स असतील तर सांगा. क्रिएट, ऍक्सेस, डिलीट हे सगळं शिकवणार मी तुम्हाला. बट बिफोर दॅट इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क. येस, इज इट ओके टिल नाऊ. आतापर्यंत ठीक आहे. ओके. येस, थँक्यू गाईज.